کہ ایک تو حکومت ماننے کو تیار نہیں ہے کہ 85% ان کی رائٹ سائڈ کی جو آئی ہے اس کی جو بنائی ہے وہ زائل ہو گئی ہے. ماننے کو تیار نہیں. میں کہتا میری دعا ہے اللہ کرے یہ خبر غلط ہو, اور اس لیے کہہ رہا ہوں کہ خبر دینے والا وکیل ہے, خبر دینے والا ڈاکٹر نہیں ہے, پلے نہیں کر پائی. He is not a retina specialist. چلیں مروہ صاحب بتائیے گا. دیکھیے حذیفہ صاحب آج کافی جذباتی معلوم ہو رہے ہیں. یہ بڑے ہی کلیئر ایشوز ہیں ہمارے سامنے. پہلی بات تو یہ ہے کہ سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ پہ وہ معترض ہیں. وجہ یہ ہے کہ وہ خان صاحب کی وکیل ہیں. کچھ اعتراضات جو ہیں شاید جس طرح انہوں نے کہا جی کہ یہ کورٹ میں نہیں گئی, بڑا صحیح جواز ہیں, بڑی صحیح منطق ہیں. پی ٹی آئی کو یقیناً جانا چاہیے تھا, اتنا سینسیٹیو ایشو تھا. دوسری بات یہ ہے کہ یہ بات بھی درست ہے کہ پی ٹی آئی کو یہ علم جو ہے یہ ابھی تو نہیں ہوا ہے. جب 8 فروری کا احتجاج نہیں ہوا تھا تو اس وقت بھی پی ٹی آئی کے علم میں تھا, 10 دن رہتے تھے. تو اس وقت بھی کچھ لیڈرشپ نے مشورہ دیا کہ بھائی 8 فروری کو چھوڑو, پہلے خان کی آنکھ کی بات کرتے ہیں. تو کچھ ارسطو آ گئے, انہوں نے کہا نہیں وہ 8 فروری سے ڈیٹریک ہو جائیں گے. تو یہ دوسری بات. تیسری بات یہ ہے کہ خان صاحب کے آنکھ کے ایشو کو پی ٹی آئی نے خود ہی اس نیریٹو کو ڈینائی کیا. محمود خان اچکزئی صاحب کی ویڈیو موجود ہے اور تمام لیڈرشپ, سلمان اکبر راجہ صاحب, سہیل افریدی صاحب اور علامہ راجہ ناصر عباس صاحب موجود ہے کہ جی کوئی ایسا ایشو نہیں ہے, آنکھ ٹھیک ہے. اور اگر یہ جھوٹا بیان کیوں دیا گیا, اس وقت ہم بھی مطمئن ہوئے. میں نے بھی بیان دیا کہ محمود خان اچکزئی ذمہ دار آدمی ہے اور انہوں نے بڑی ذمہ داری سے یہ بیان دیا ہے. اب یہ ساری چیزیں کوتاہیاں پتہ نہیں کیوں ہوئی ہے ایسے سینسیٹیو ایشو پہ. اور اب دوسری بات ہے, جہاں تک سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ ہے, اگر وہ کوئی کہتا ہے, اللہ کرے کہ یہ غلط ہو, لیکن اگر سلمان صفدر صاحب کی رپورٹ غلط ہے, بانی پی ٹی آئی جھوٹ بول رہا ہے بقول ان کے, تو بھائی ان کو اب جھٹلا دینا. میڈیکل جو ریٹنا کے اسپیشلسٹ ہیں یا شفا یا ہاسپٹل ہیں اس میں جا کے ان کو ایگزامن کرا دے اور ثابت کر دیں کہ جی یہ حکومت کی بدنامی کے لیے یہ چیزیں کنکاکٹ کی گئی. دیکھیے خان صاحب نے 2.5 سال میں کبھی یہ بھی کہا کہ ان کے پاؤں میں درد ہے. 2.5 سال میں کوئی بیماری ان کو لائق نہیں ہوئی, کوئی شکایت ہی انہوں نے نہیں کی. جب 2.5 سال بعد انہوں نے ایک چیز پہ شکایت کر دی تو پھر اس کو سنجیدگی سے لینا چاہیے تھا نا, ریاست کی ذمہ داری ہے. لیکن وہ کانوں میں آوازوں اور کان سنائی دینے کے حوالے سے ماضی میں ایک تھوڑی شکایت رہی ہے. چلیں اب یہ آگے جوتا صاحب یہ آپ نے سن لیا. یہ تو مروہ صاحب نے بھی کچھ سوالات سامنے رکھ دیں کہ آپ کورٹ کیوں نہیں گئے. پھر جناب یہ پورا معاملہ سامنے آ جاتا ہے کہ ان کو ٹریٹ بھی کیا گیا پیمز لا کر. آپ لوگوں کا پورا فوکس 8 فروری کا احتجاج رہا. اس کے بعد اچکزئی صاحب جو اپوزیشن لیڈر بھی ہیں وہ فرما رہے ہیں کہ وہ ذمہ داری سے کہہ رہے ہیں کہ خان صاحب بالکل ٹھیک ہے. تو یہ تو مسئلہ تو پاکستان تحریک انصاف کی اپنی صفوں میں ہے, کنفیوژن ہے, آپ کو خود نہیں پتا آپ لوگوں نے کرنا کیا ہے. دیکھیں جی, سب سے پہلے گزاری ہے کہ انہوں نے کہا جی کہ اس سے پہلے انہوں نے مسئلہ جو ہے نہیں اٹھایا. سپٹمبر 2024 کے اندر اسلام آباد ہائی کورٹ نے ایک ڈاکٹر کی رسائی دی. اس کے بعد ہم بار بار درخواستیں جو ہیں وہ عدالت کے اندر دیتے رہے. عمران خان صاحب تک ان کے ذاتی معالج جو ہے ان کی ڈاکٹرز کی رسائی نہیں دی گئی. میں آپ کے سامنے یہ بھی معاملہ رکھنا چاہوں گا کہ میں اس وقت جیل کے اندر موجود تھا خان صاحب کے ساتھ, جب ہم نے ایک دفعہ خان صاحب کے جو دانتوں کے جو ہے وہ ٹیسٹ کے لیے جو ڈاکٹرز ہیں ڈینٹل, ان کے لیے بھی ہم نے عدالت کے اندر جو ہے رجوع کیا, درخواست دیا. میں خود اس وقت موجود تھا اور میں خود اور دیگر وکلاء لے کر درخواست گئے عدالت میں, وہاں پر سبمٹ کروائی. 2 سال سے خان صاحب بار بار کہتے رہے, شیر افضل مروہ صاحب بھی خان صاحب سے ملنے جاتے تھے کہ میرے دانتوں کے جو ہے وہ ڈاکٹرز ہیں ان کی جو ہے رسائی دی جائے, وہ میرا چیک اپ کرتے ہیں, لیکن انہوں نے رسائی نہیں دی. اور اس رپورٹ کے اندر بھی لکھا ہوا ہے کہ 2 سال سے بار بار اصرار کر رہے تھے. پھر آگے آپ دیکھیں کہ خان صاحب کی جو آنکھ کا معاملہ ہے, اس آنکھ کے معاملے کے اوپر اگست کے اندر بھی علیمہ خان صاحبہ کے میں ساتھ موجود تھا جب انہوں نے بیان دیا کہ ان کی آنکھ کے اوپر جو ہے وہ مسئلہ ہے. اور خان صاحب نے بار بار جیل حکام کو کہا کہ میرا جو ہے وہ آنکھ کے اندر ایشو آ رہا ہے. میں نے خود آ کر ٹی وی کے اوپر بیانات دیے تھے کہ ان کی آنکھ کے اندر مجھے ریڈش جیسے لال کوئی چیز اندر ہوتی ہے وہ فیل ہوئی ہے. لیکن اس معاملے کو سنجیدہ نہیں لیا گیا کیونکہ انہوں نے ایک دفعہ بھی ڈاکٹرز کی رسائی نہیں دی سپٹمبر 2024 کے بعد خان صاحب کے ذاتی معالج کے لیے.
आसम, फैसल, कोई भी जाकर नहीं मिल सका। देखें 3 महीने खान साहब को जो है उनके स्पेशलिस्ट से जो रेटिना का इलाज करते हैं उनसे महरूम रख के इन्होंने खान साहब की 85% आंख जो है जाया कर दी है। 15% आंख जो है इस वक्त वो काम कर रही है। और अभी भी आप देखें कि जब सुप्रीम कोर्ट ने ये कहा है कि उनका प्रॉपर ट्रीटमेंट होना चाहिए, स्पेशलिस्ट जाएं, उस आंख का जो है वो इलाज करें, उसके बावजूद कोई पेशरफ्त इनकी तरफ से हुई है? आप बिल्कुल जालिम भी हैं, आप लोगों के कातिल भी हैं, आप पाकिस्तान के आइन के तोड़ने वाले भी हैं, आप तमाम तरह की चीजों के कसूरवार हैं। इमरान खान साहब के हवाले से सुप्रीम कोर्ट ने पर्सनल जो मॉलेज है उनको रसाई नहीं दी, लेकिन ये कहा गया कि उनकी ट्रीटमेंट और कोई चीजें जो है उसको पता चलना चाहिए, तशखीस होनी चाहिए कि है क्या मसला। बगैर ऑर्डर जारी किए, बगैर हमें ऑर्डर दिए, सोमवार तक छुट्टी पर चले गए। अंदाजा आप लगाएं। हमारा बड़ा वाज़ेह मुतालबा है कि खान साहब का प्रॉपर ट्रीटमेंट होना उनका राइट है, उनकी आंख पहले ये जिम्मेदार हैं, हम इनके खिलाफ कार्रवाई करेंगे। उनका शिफा हॉस्पिटल से चलिए ये तो करेंगे, लेकिन अचक से हिसाब से आपने पूछा है, वो फरमा रहे थे बावसूख तरीके से उन्होंने फरमाया आप लोगों को कि सारा फोकस जो है वो 8 फरवरी के एहतजाज पे रखे। खान साहब बिल्कुल ठीक है, उनसे भी पूछा आप लोगों ने, उनके पास कहाँ से इंफॉर्मेशन आई थी? मेरे भाई गुजारे ये है कि हमारी तरफ से कोई बंदा नहीं मिला था। इससे पहले खान साहब के हवाले से बेशुमार खबरें चली थी, ठीक है जी। उसके बावजूद कि हमने किसी सहाफी की खबर के ऊपर जाकर अडयाला जेल के बाहर भी धरना दिया, हम सुप्रीम कोर्ट भी सारा दिन गए, क्या सुप्रीम कोर्ट ने इंटरवीन किया? क्या इन इदारों ने इजाजत दी खान साहब के डॉक्टर्स को? नहीं दी। देखिए हमारा काम है आवाज बुलंद करना, हम तो उस वक्त से चला रहे हैं, हम आज भी कह रहे हैं, आज भी कल से लेकर आज तक क्यों नहीं पेशरफ्त की? बजाय ये कि शिफा हॉस्पिटल शिफ्ट करके उनके जाती मुआलज और स्पेशलिस्ट जो रेटिना के हैं वो भिजवा के उनका पूरा टेस्ट करवाएं। इन्होंने दूसरी आंख भी जाया करनी है खान साहब की। जिस शख्स ने इस कौम को आंखें दी, शऊर दिया, उसके साथ आप इस तरह का ट्रीटमेंट कर रहे हैं। इमरान खान साहब जब नवाज शरीफ जेल के अंदर थे, अदनान कैसे साथ फिरते थे, वो लंदन कैसे इलाज कराने चले आपका पॉइंट आ गया, लेकिन इसके बारे में ना ये जो पॉलिटिकल रवैया है ना वो माजी में कोई काबिल तारीफ नहीं है। खान साहब प्राइम मिनिस्टर पाकिस्तान थे, अब जो रिपोर्ट में लिखा गया टेलीविजन बंद है, बहुत सारे मसाइल बताइए, एयर कंडीशन नहीं है, गर्मी है, तो वो उस टाइम खुद क्या फरमाया करते थे, वो बयानात हम अदालती अहकामात हैं, पैमरा की कवानीन है, हम ऑन एयर नहीं कर सकते, और ना काबिल तारीफ जो बयानात है, जो तबसरे हैं, वो खान साहब के भी नहीं थे। मरहत साहब जिस तरह फरमा रहे हैं दांतों के इलाज के हवाले से, आपको कह रहे हैं कि आपको सारी चीज़ें पता थी, क्या उनकी मेडिकल कंडीशन के हवाले से माजी में भी कुछ उन्होंने रिक्वेस्ट की हुकूमत से, या आप लोगों तक जो वकला है उनको कहा कि इस बारे में भी कुछ चीज़ें बेहतर की जाए? देखिए, मैं ये तस्दीक कर सकता हूँ कि खान साहब की एक आदत है, और बड़ी आलिशान एक उनकी एक आदत है, कि वो कभी भी शिकायत नहीं करते थे। कभी हमसे ये नहीं पूछते थे कि उनकी जमानत क्यों ताखीर हो गई है, केसेस क्यों नहीं लग रहे हैं। उनको हर चीज़ का इदराक था, तो लिहाजा वो हमें शर्मिंदा भी नहीं करते थे। एक काम होता था, वो ये था कि बास काम में जब खान का वकील था तो उनके पूछे बगैर भी कर लेता था। जैसे ये एक्सरसाइज मशीन वाला सिलसिला था, 8 हक से उनको अडयाला ट्रांसफर करना था, या उनको मेडिकल चेकअप, इन सब के लिए, फिर मुलाकातों के लिए, फैमिली की मुलाकात वकला, इन सब के लिए मैंने केसेस किए। और ये सारी चीज़ें जो हैं खान साहब को अदालतों ने दी है, कोई हुकूमत की मेहरबानी कभी नहीं थी। मैं ये ज़रूर कहूँगा कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो लीडरशिप है शदीद गफलत का शिकार हुई है। अगर खान का ये, और इनको पता था, दूसरे बीवी की फैमिली के जरिए ये बात मिसाल यूसुफजई ने कर दी थी कि खान के आंख को मसला है, दूसरे दिन उस पर गद्दारी का ठप्पा लग गया। ये कोई अजीब सी सोच है पार्टी के अंदर, जिन चीजों पे तवज्जो देनी है। आज भी वर्कर कंफ्यूज है, और मैंने बड़ी मतलब सूरत के साथ चकदेई साहब के बयान आने के बाद मैंने बड़ी खुशी का इजहार किया, क्योंकि मुझे यकीन था कि ये सारी तस्दीक हुई होगी तो तभी ये बयान जारी किया। सबको किस तरह मामू बना लिया, आप सब बैठ गए और आपने जनाब पूरे पीटीआई को और पूरी कौम को बता दिया कि जी ये आप लोग प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। अल्फाज भी यही थे, आउट ऑफ प्रोपोर्शन प्रोपेगेंडा कर रहे हैं। फिर इसके बाद 8 फरवरी जरूरी था, क्या किया 8 फरवरी को? एक वन डे इवेंट था, गुजर गया, वो भी नाकाम हुआ। लेकिन खान की आंख के हवाले से ये तो बेसिकली पेरिशेबल होती हैं, जितनी ये डाउनवर्ड जाती है मजीद जो है, जब तक इसको आप कोई प्रिवेंटिव मेजर न ले,